ओम नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं निगमकल्पतरोर्गलितं घलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयो मुहुरो रसिका भुविभावुकाः ओं व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तिपौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुगतातं तपोनिधिं ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः ओं श्री परमात्मने नमः ओं नमो भगवते वासुदेवाय। एकादश स्कंध अध्याय 18 वर्तमान बानप्रस्थ आश्रम कथा सज्जी नहीं दीटा ब्रह्मचर्य गारहस्थ सरी जाइए बानप्रस्थ संपर्क आलोचना चलता आउे रहा सन्यासी कथा आसो तेल अग्निहोत्र चदर्श्च पूर्णमाश्च पूर्ववत् चातुर्मास्यानि च मुने हेंगे आम्नातानि च नैगमै ही निगम निगम मान वेद वेद विहित नीतिनिष्ठा नीति अनुसार पूर्वर जीवती गृहस्थाश्रम तुम अग्निहोत्र कर घरे यागयज्ञ होम कर बानप्रस्थ आश्रम ठीक से प्रकार कर एवं चीर्णेन तपसा मुनि धमनी सततः ये प्रकार मां तपोमय माराध्य ऋषि लोकात उपैति मां ये प्रकार तपस्या करी माने खाद्य कम खाइब घरे जमी पेटे पेटे 5 थर पकई से खाइब कौटी अच्छी कि निजे फलमूल संग्रह कर खाइब तो खाइले खाइबाटा कमिज एवं बड़े शरीर शुष्क हो धमनी संततः शिर फिर सब दिशुथ अस्थिचर्मा ये प्रकार मननशील मुनिटा मनन माने मन सदा सर्वदा प्रभु पाखे थो कृष्णमय होकर ये प्रकार अवस्था रही शरीर शुष्क मां तपोमय आराध्य तपस्या द्वारा केवल मोर स्वरूप चिंतन कर मो स्वरूप व्यतीत शरीर स्थिति भी नथिबा ये प्रकार अवस्था रही तो कृष्णमय हो तुम शरीर ज्ञान भी नमती होगापर ऋषि लोक उपैति मांग ऋषि लोक बोले मो लोक को आसवे ऋषि लोक बोले महलोक भू भुव स्व स्वर्लोकटा मणिपुर चक्र नाभि अनाहत चक्र है महलोक अनाहत हृदय ये महलोक साधनारत लोक ये 3 चक्र टपी जाए प्रथम चक्र मूलाधार चक्रटा खाली संसार कथा जमीबाड़ी घरद्वार चाष केमी फसल आसो इत्यादि इत्यादि चिंता आ स्वाधिष्ठान चक्र केवल कामिनी चिंता से भोग सर्वस्व हो स्त्री पिला इसे इधर चलला दरकार नहीं कि मणिपुर चक्र काम है अग्नि खाइबा जिनस केवल एमती खाइबी सेमती खाइबी सेमती खाई दिन रात जोड़े खाली खाऊ अन्न 2टा कर संसार से सब कथा कर उपरको उपरको जी गले तल जिन गुड़ाक भी सागे थो ये प्रकार हो 3 चक्र केवल संसार से अन्य कथा कर देव देवता कि नहीं सी जो देव को चिंता करे सी सब माखरा चिंता कि नहीं भगवान किसी शुणुन बाटे सी असं यार ये कौन गोटे करूँ समस्त जाऊँ मंदिर को टे पलैला इमती पाठ से किसी न थाए सीटा साधना नुहे तापर 3 चक्र ऊर्ध्व को गले साधना आरंभ हम अनाहत चक्र से कहुई
ମୁଠୁଣି ଉଚ୍ଚ ଆସନ କର ମୂଳାଧାରଠୁ ଅନାହତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନାହତଠୁ ବସିକି ସାଧନା କର ତଳ ତଳ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ନହେଲେ କିଛି ହେବନି ହରିବୋଲ 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 ହେଁ ଆଉ ଇଏ ଯେତିକି ଉଚ୍ଚ ମୂଳାଧାରରୁ ହୃଦୟଟା ଯେତିକି ଉଚ୍ଚ ସେତିକି ଉଚ୍ଚରେ ବସିବାକୁ ତାପରେ ହଁ ହଉ ସେ ତ ଅଛି ଏଇଟା ହେଲା ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ କାରଣ ଅନାହତ ଠାରୁ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ ତଳକୁ ଗଲେ ତ ସଂସାର ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର କରିକିରି ଏଇ ମହଲୋକମାନେ ଅନାହତ ଚକ୍ର ଏଇଠୁ ସିଧା ମୋ ଲୋକକୁ ଯିବ ସହସ୍ରାର ଯସ୍ତ୍ୱେତ କୃଚ୍ଛତ ଶୀର୍ଣ୍ଣଂ ତପୋ ନିଃଶ୍ରେୟସଂ ମହତ୍ କାମାୟାଳ ଅଳ୍ପୀୟସେ ଯୁଞ୍ଜତ୍ ବାଳିଶାः को अपरः ततः कल जस्तु एतत् कृच्छतः शरीरम न खाई न पिकी शरीर को कृश कर साधनारत रहीकि जदि ब्रह्मलोकटी मत मिलू कि कैलास शिवलोक मिलू बोली कहीकि तपस्या कल ताठू बोलिक बालिश माने मूर्ख आउ किए नहीं अरे कठोर साधना कलु देह सुखेलु सीधा तो वैकुंठ को जीवु आउ तो जो लोक गले फेरू से लोक को जाप कहीं चिंता करी सरला तेणुक शिवड़ा चिंता करनी शिवड़ा जी केवल वैकुंठ चिंता करे साधना तो कर भल कि साधना करू सीधा सीटिकी जी फेरूनी जदगत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परम मम जो ठीक पलैला पर आउले उठबनी रे जब संसार को लेउटिया को पड़े ताला अर्थ कौन रहा ब्रह्मलोक पर्यंत जो लोक को जा इंद्रलोक शिवलोक कुबेर लोक कुआड़े जाऊँ जा पुनरावर्तन अर्जुन सब लेउटिव तलू तेणु से प्रकार लोक को जा कठोर तपस्या करी ब्रह्मालोक ब्रह्मा पाखक जा पर्यंत आउ जहाँ तले तले रहा एगुड़ा सब चिंता करनी सीधा ऊपर कथा चिंता कर वैकुंठ जा कथा कारण तपस्या कर ते मूर्ख कहुए बोले बालिश को अपरहत तो या बड़ी किए मूर्ख थईपे तपस्या तो कर जाणिक सीधा जो प्रभु पाख ये गुड़ा कौन कर पाठ तापर कौन जदा असौ नियमे अकल्प जरया जातवे पथु आत्मनि अग्नि समारोप्य मच्चितुग्नि समावेशत सुंदर कथा कहले जदा असौ नियमे अकल्प बानप्रस्थी क्या मध्यम फल संग्रह कर खाइब निजे संग्रह कर जदि कठोर साधना द्वारा शरीर दुर्बल है इे बयस बढ़ी चलती वार्धक्य व्याकरण कर उभय द्वारा रुग्ण होगा हाथ गोड़ चललानी बेपथु शरीर कंप सृष्टि है थरला कौन कर्म कर पारानी कौन कर तो किए पाखे ना कूटा किसी नहीं एकुटिया चित्ता तैयारी करदो तापर बस आत्मनि अग्नि समारोप्य मच्चित से तापर बसीज मन मो स्वरूप चिंतन कर कहीं यही समय जबरदस्त मन भगवान लगे कारण जावास बेल लगे कौन से भूल होनी चली तो तेणु से लगे एवं शरीर स्थिति भूलीज तलू निआ लगे पड़ज कम शेष भगवान को चिंता करके भगवान को पाइज पाइबार तो बाट गोटे तेणु यह आत्महत्या कहनी शरीर स्थिति ना भल केते दिन एमती सढ़ा कह तापर जीवा कह तेणु एक कथा बुझीजा शांत अवस्था रही चित्त को स्थिर कर भगवान पाखे लगे दी प्रभु आउ बंची ठीक कथा ये
ନା ମୁଁ ବସିଲି ନେଇଯା। ପ୍ରଭୁକୁ ଚିନ୍ତନ କରି ମୋ ଭିତରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଯାଅ ଏବଂ ମୋତେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ନେଇଯାଅ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ପାଖକୁ ଆଉ ହେବନି। ଏମନ୍ତ ଚିନ୍ତାକୁ କରିଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକ, ସବୁ ତାଙ୍କ ମାର୍ଫତ ତାଙ୍କ ସେ ହିଁ କରାଇବେ। ତେଣୁ ସଦାସର୍ବଦା ଚିନ୍ତନ କରିବ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ହେବନି, ନେଇଯା। କୃପା କର ମୋତେ, ମୋ ଭିତରେ କେମିତି ମୋ ମନ ତୁମ ଚରଣ ଲାଗିଯାଉ, ତୁମକୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ମୁଁ କେମିତି ଚାଲେ। ତେଣୁ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ଥାଇକି ଏ ପ୍ରକାର କରିବା ଉଚିତ ହେବ। ଆସି ତ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବନି, ପ୍ରାଣାୟାମ କର, ଠୋ କରିଦେବ, ନିଶ୍ୱାସକୁ ବନ୍ଦ କରିକିରି ରଖିଦେବ, କୁମ୍ଭକ ଦ୍ୱାରା ଛଟପଟ ହୋଇକି ଚାଲିବ, କିଛି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନ କରୁଥିବ, ଯେତିକି ହେଲା ସେତିକି। ଆଉ ଏଇଟା ପାଠ ଭଲ ପକ୍କା। ଯଦା କର୍ମ ବିପାକେଷୁ ଲୋକେଷୁ ନିରୟାତ୍ମସୁ ବିରାଗ ଜାୟତେ ସମ୍ୟକ ନାସ୍ତାଗ୍ନି ପ୍ରବ୍ରଜତଃ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଯଦା କର୍ମ ବିପାକେଷୁ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ପାକ ହେଲା ବିପାକ। ଆମେ ଗୋଟେ କ'ଣ କର୍ମ କରିଛେ, ତା'ର ବିପାକ ମାନେ ପରିଣାମ, ସେ ଫଳ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ନା, ସେଇଟା ହେଲା ବିପାକ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ବୁଝିଯିବ ଏ କର୍ମର ଫଳସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ଚାହିଁବି ଚିନ୍ତା କରିବି, ତପସ୍ୟା କରି ସେ ଲୋକକୁ ପଳେଇବି, କିନ୍ତୁ ଲାଭ ମୋର କ'ଣ ହେବ? ସେଠିକି ଯିବା ପରେ ସେ ବି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ। ଇନ୍ଦ୍ର ଲୋକକୁ ଯିବି, ସେଠି ଅନ୍ୟ ଦେବତା ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମୁଁ କେମିତି ଇନ୍ଦ୍ର ହେବି। ପରସ୍ପର ଇର୍ଷା, ବାଦ ବିବାଦ, ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ସଂସାରରେ ଯାହା ସେ ସେଇଆ। ତେଣୁ ସେଠିକି ଯାଇକି ମୋର ଲାଭ କ'ଣ ହେବ? ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନ କରି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ କରିବି। ଛେ ଭୋଗ କ'ଣ କରିବ ରେ? କେଉଁଟା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଧର୍ମ କ'ଣ କିଏ ଜାଣିଛି? ବିଷ୍ଠା ଭିତରେ ଥିବା କୃମି କ'ଣ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ କରୁନି କି? ଖାଇଲି ପିଇଲି, ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ପିଲା ସବୁ ତ ଅଛି, ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି ଏଠି। ଆଉ ଜଣେ ରତ୍ନ ପଲଙ୍କରେ ଶୋଉଛି, ଏସି ଲାଗିଛି, ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ହେଇଛି, ସେ ବି ଭୋଗ କରୁଛି, ଖାଇ ପିଇକିରି ଅଛି। ସେ କହ ମୁଁ ଭୋଗି, ବିଷ୍ଠା ଭିତରେ କୃମିଟା ସେ ଭୋଗି ନୁହଁ, ସେ କ'ଣ ସେଠି ଦୁଃଖରେ ଅଛି କି? ତେଣୁ ଏସବୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ ପଇସାଙ୍କର ଅର୍ଥ ନାହିଁ। କିଏ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ରହିକି କ'ଣ ଭୋଗ କରୁଛି, ସେ ଭୋଗ। ଜଣେ ଦଲ୍ଲପ ଗଦିରେ ଶୋଇଛି, ସେ ରତ୍ନ ପଲଙ୍କରେ ନେଇକି, ଆଉ ଜଣେ ତଳେ ଗଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ହାଡ଼ ନିଦ, ତଳେ ଖାଲି ଭୂଇଁରେ ଗଡ଼ୁଛି, ନିଦ ଠିକ୍। ଆଉ ତାହେଲେ ସେତେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ତ ସେସବୁର ଅର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ପରେ ତୁମେ କେଉଁଠି ଶୋଇଛ, କ'ଣ ହେଇଛି, କି ଜ୍ଞାନ ରହିବ ନା କ'ଣ? ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଭୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ତେବେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଭୋଗ କର, ଇନ୍ଦ୍ର ଲୋକରେ ଭୋଗ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଶିବ ଲୋକରେ ଭୋଗ କଲ, ସେ ଭୋଗ ଭୋଗ ସବୁ, ସେ ଭୋଗ ଭୋଗ, ତାରତମ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଥାଇପାରେ, ତା'ର ଅର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ ପରା। ତେଣୁକରି ଇଏ କୌଣସି ଲୋକକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଯଦ୍ଗତ୍ୱାର ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ସେଇଠିକି ଯିବି। ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନ କରି ବିରାଗ, ଯିଏ ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲା, ସେ ଆଉ କୌଣସି ଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବନି, କେବଳ ବୈକୁଣ୍ଠ। ଜାୟତେ ସମ୍ୟକ ନ୍ୟସ୍ତାଗ୍ନି ପ୍ରବ୍ରଜତଃ। ଯେଉଁମାନେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସୁନି ସେମାନେ ଚିତାରେ ଚଢ଼ିକିରି ଯିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଗଲା, ନା ଏଗୁଡ଼ାକ ବେକାର ଜିନିଷ, ଅନ୍ୟ କିଛି ମୋର ଚିନ୍ତା ଦରକାର ନାହିଁ, ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବି, ସେମାନେ ସେମିତି ଚିନ୍ତା କରିକି ତାଙ୍କର ସେ ଯାଇପାରିବେ ସାଧନା କରିକିରି। କାରଣ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ପାଠଟାକୁ ବୁଝିଗଲେଣି ଯେ ନା ଠିକ୍ ଅଛି, କେବଳ ଏକାଗ୍ରତାର ସହ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନ କରି ଶରୀର ସ୍ଥିତିକି ଭୁଲିଯିବାକୁ ହେବ। ଯେପରି ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁ ରହୁ କେତେବେଳେ ଠୋ ହୋଇକି ପଳେଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ମୋତେ ସେ ପ୍ରଭୁ ମିଳିଯିବେ। ଏମନ୍ତ ଚିନ୍ତନ କରି ଯିଏ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇକି ରହିକିରି ଯାଇପାରିବ, ସେଇଟା ଭଲ। ଯଦି ଏ ସ୍ଥିତିରେ ଆଚରଣରେ ଏଗୁଡ଼ା କରିପାରିଲନି, ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲାଣି, କିଛି ଆଉ କରିପାରୁନ, ତାହେଲେ ଚିତା ତିଆରି କରିକିରି ବସ। ତାର ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବ, ଯାହା ଉପରେ ବସିବ, ଆଉ କ'ଣ ବସିକିରି ସେଇଟା 2 ମିନିଟ୍ରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଜିଯିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ। କାରଣ ସଂସାର ଛାଡ଼ିକିରି ଆସିଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, ନହେଲେ ବାନପ୍ରସ୍ଥକୁ ଆସିଲା କାହିଁକି? ତାପରେ ଦେଖୁଛି ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହେଇଗଲି, ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ସଢ଼ିବି ଦୁଃଖରେ, ଉଠି ପାରୁନି, ବସି ପାରୁନି, ଖାଇ ପାରୁନି, କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି ପଡ଼ିକିରି ସେଠି ହେଉଥିବି, ସେଠି ମୁତୁଥିବି, ସେଠି ଖାଇବାକୁ ନେଇକି ପିଇଲେ ଉଲମାଲ ହେଇକିରି ମାରିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନା ଲଗାଇଦେଲା, ବସିଲା, ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନ କଲା, ଛାଡ଼ିଲା ଦେହ। ଇଏ ବାଠ ନାଇଁ। ଯିଏ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରହିଲା,
से साधना करिक जीव दुईटा कथा बानप्रस्थ ये सरीगला तापर आसो इष्ट्वा यथोपदेशं दत्वा सर्वस्व वृत्तिजे अग्नि स्वप्राण आवेश्य निरपेक्ष परिव्रजेत तापर बानप्रस्थरु एमती मुक्ति जो दुई प्रकार कहले ए प्रकार साधना कला पर जो देह पुणी सुस्थ अच्छी ताल संन्यास ग्रहण कर सीधा सड़क संन्यास हो पार गृहस्थाश्रम पर बानप्रस्थ को जापर संन्यास को जापर ना बानप्रस्थ रही बानप्रस्थ ये दी प्रकार शरीर त्याग करने कथा कहुई किंतु जदि शरीर दीर्घ दिन पर्यंत सुस्थ रही बानप्रस्थ भी संन्यास ग्रहण कर ना गृहस्थाश्रम बानप्रस्थ को जो गृहस्थाश्रम संन्यास को जापर तो कौन कर इष्टा यथोपदेश मान यथोपदेश शास्त्र बा गुरुंकर उपदेश नहीं विधि विधि विधान पूर्वक आहुति सब दब ईश्वर यज्ञ कर यज्ञ बोले गोटे कुंड कर तो होम कर अग्नि दत्वा एवं ऋतुजन ब्राह्मण को सब देद दान कर देकरी इटा गृहस्थाश्रम थी लोक बानप्रस्थ थी लोक कौन असे क्या दब तार तो किसी न अग्नि स्वप्राण आवेश्य अग्नि को निज प्राणवायु को अग्नि पाखे समर्पण कर जो अग्नि हवन कला सी प्राणवायु को अग्नि की समर्पण कर करी आवेश्य निरपेक्ष परिव्रजते माने निजर प्राण रक्षा प्रभु तमर तुम कर आउ निरग्नि हो थर आउ रोषे कर खाइबी संन्यास माने निरग्नि माने रोषे कर खाइबा नहीं किए कौन देला खाईदेव खाईपर किंतु रोषे बस नहीं तेणु अग्नि की समर्पित हो सी प्राण आहुति दे दान करदे संपत्ति घरद्वार छाड़ी चलो विप्रस्य भी सन्यस्य तो देवा दारादिरूपिण विघ्नान कुर्वन्त्ययं यस्मान् आक्रम्य सम्यत परं जड़े ब्राह्मणटे यदि सन्यासी हैला ताको देवता माने कौन करेंगे ना दारा स्त्री रूप होकर पड़े से दारा आदि माने आउ अनेक रूप हे तो ये स्त्री रूपटा एक नंबर कहला आदि आउ लगी अनेक हो पारे किसी असुविधा नहीं तमें इटा सी माया एवं आकर्षण शक्ति तार अधिका तेणु जदि सन्यासी गल से पुणी सुंदर स्त्री रूप होकर तुम सागे आसिक उठे गृहस्थाश्रम की रहा धाइया किए देवता मैंने कहीं देवता मैंने कहीं एमती करती ना ये लोकटा देवता को अनादर कर सीधा ब्रह्म पाखक जावाई व्यवस्था कर तेणु कही आमको हतादर कर सीधा उपरको पड़े ओह्लाई तेणु से विघ्न करेंगे किंतु ताकू तुम्हें टपीवा कह विभ्रूयात चेत मुनि बास जे संन्यास ग्रहण कला वस्त्र पिंधा तार दरकार नहीं जदि वस्त्र पिंधला ताल धोब धावलिया 12 हाथिया लुगा न कौपिन खंडे वस्त्र दरकार नहीं एक नंबर रे कहले जदि विभ्रूयात जदि वस्त्र पिंधा को इच्छा है ताले कौपिन खंडे मार कौपिना छादनम भरम त्यक्तंच दंडपत्राभ्यं सन्यास तो सन्यास सबू छाड़देव आए कौन कौन रहा 3टा जिनस खंडे कौपिन खंडे ठेंगा दंड दंड एवं गोटे कमंडल
ଦଣ୍ଡ କମଣ୍ଡଳୁ କୌପିନ ଏ ତିନି ବ୍ୟତୀତ ଚତୁର୍ଥ ଜିନିଷ କିଛି ପାଖରେ ରଖିବ ନାହିଁ। ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦୃଷ୍ଟିପୂତଜ୍ଞ ସହିତ ପାଦ ପକାଇବ ତଳକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁକିରି, କେଉଁଠି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଥିବେ, ନନ୍ଦା ଥିବେ, କେଉଁ କୀଟପତଙ୍ଗ ଥିବେ, ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ, ପାଦ ପକାଇବ। ସହିତ ପାଦମ ବସ୍ତ୍ରପୂତଙ୍ଗ ପିବେତ ଜଳଙ୍କୁ ଛାଣିକିରି ପାଣି ପିଇବ। ସତ୍ୟପୁତାଂ ବଦତ ବାଚମ୍ କଥା କହିବ କେମିତିକା ସତ୍ୟ କଥା, ଅସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ କଥା କହିବ ଚିନ୍ତା କରିବ ଯେ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ତ ଅଦବର୍ତ, ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରିକି କଥାଟି କହିବ। ମନ ପୂତଂ ସମାଚର ଏବଂ ପବିତ୍ର ମନରେ ସବୁ ଆଚରଣ କରିବ। କ'ଣ ପବିତ୍ର ଅନ୍ତଃକରଣରେ କ୍ରୋଧ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ମନ ଅପବିତ୍ର ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇ କ୍ରୋଧ ମନ ଯାହା କହିବ ସେ କଥା କରିବନି। ଶାନ୍ତ ମନ ଯାହା କହିବ ସେଟା କରିବ। ମନ୍ତ୍ରପୂତ ମନ ପୂତଂ ସମାଚର, ପବିତ୍ର ମନ ଯାହା କହୁଛି ସେ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିବ, କ୍ରୋଧ କରିଥିବା ମନ ନୁହଁ। ଏ ପ୍ରକାର ହେଲା ସନ୍ନ୍ୟାସୀର କାମ। ମୌନା ଅନିହା ଅନିଳାୟାମା ଦଣ୍ଡା ବାକ୍ ଦେହ ଚେତସାଂ ନ ହିତେ ଯସ୍ୟ ସନ୍ତି ଅଙ୍ଗ ବେଣୁଭି ନ ଭବେତ ଯତି। ହଇରେ ଠେଙ୍ଗା ଧରିଦେଲେ କ'ଣ ଯତି ହେଇଗଲା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନା ନାହିଁ? କେମିତି? ଏଇ ଠେଙ୍ଗାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଠେଙ୍ଗା କାହିଁ ଧରା ହେଇଛି ନା କାୟ ମନ ବାକ୍ୟକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇକି ସାବାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ। କାୟ ଶୁଦ୍ଧି କେମିତି ହେବ? ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯିଏ ଶୁଦ୍ଧି କରିଦେଲା ସେ ଦଣ୍ଡ ଧରିବାର ଯଥାର୍ଥ ରହିଛି। ଏ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ଠେଙ୍ଗାଟା ଧରିଥିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନାଇଁରେ ପୁଅ। କ'ଣ କରିବୁ ନା ବାକ୍ସ ମୌନ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ବଚନ ଉପରେ ଠେଙ୍ଗୁଣି ବସିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଡ଼ ଭଡ଼ ହେଉଥିବ ଆବୁର ଜାବୁର କଥା, ହେ ବାବା ସେ କଥା ମୂଳ ନାଇଁକି ଅଗିଲା ନାହିଁ ନା ନିଜର ଉପକାର ହେବ, ଯିଏ ଶୁଣିବ ସିଏ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକାର କଥା ଯଦି ଜଣେ ଭଡ଼ ଭଡ଼ା ହେଲା ଆଉ ତାହେଲେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀକିରି କ'ଣ ହେବ? ଚୁପଚାପ ଚୁପ୍ଠୁ ବଳିକିରି ସାଧନା ନାହିଁରେ, ଯେତିକି ଚୁପ୍ ରହିବ ସେତିକି ମନ ତା ଛାଏ ଈଶ୍ୱରାଭିମୁଖୀ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସାଲୁ ସାଲୁ କଥା ଗୋଟେ ବାକ୍। ତେଣୁ ଠେଙ୍ଗା ଧରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଠେଙ୍ଗା ଧରିଲୁ ତା ଅର୍ଥଟାକୁ ବୁଝୁ। ମୌନ ରହିବା ହେଲା, ମୌନ ରହିଲେ ବଚନ ଉପରେ ଠେଙ୍ଗୁଣି ପଡ଼ିଲା ଭଙ୍ଗା ହେଲା। ତେଣୁ ମୌନ ନ ରହିଛୁ, ଠେଙ୍ଗା ଧରିଛୁ, ତା'ର ଅର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୌନ ରହ। ବାକ୍ସଂଯମ ହେଲା, ସେ ଗୋଟେ ଠେଙ୍ଗା ବାସିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଠେଙ୍ଗା କେଉଁଠି ବସିବ ନା ଅନିହା କାମନା ବାସନା ରହିତ। ଶରୀରଟା ମଇଳା ହେଇଗଲାଣି, ସାବୁନ ଫାବୁନ ଟିକେ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ଲୋକ କ'ଣ ଗନ୍ଧିଆ ହେଇ ସେଣ୍ଟ ଟିକେ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ନାହିଁ। କାମନା ରହିତ ହେଇଯା। କାମନା ରହିତ ହେଇଗଲେ ଶରୀରକୁ ଠେଙ୍ଗା ବସିଲା, ତା ନା ଦଣ୍ଡ ଧାରଣ। ଯେ ଶରୀରକୁ ଠେଙ୍ଗା। ଆଉ ମନଟା ଚଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ତ, ସେ ଚଞ୍ଚଳ ମନକୁ ସଂଯୋଗ କରେ, ପ୍ରାଣାୟାମ କର। ତେଣୁ ମୌନ, କାମନା ରହିତ ଏବଂ ପ୍ରାଣାୟାମ ଏ ତିନିଟା କରିକିରି ବାକ୍, ଦେହ ଏବଂ ମନକୁ ଠେଙ୍ଗା ଦ୍ୱାରା ବାଡ଼େଇକି ସାବାଡ଼ କରିବା କଥା କୁହାଗଲା। ସେ ଠେଙ୍ଗାରେ ବାଡ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଦଣ୍ଡ ଧାରଣର ଅର୍ଥ ହେଲା କାୟ ମନ ବାକ୍ୟକୁ ମୌନ, କାମନା ରହିତ ଏବଂ ପ୍ରାଣାୟାମ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଏ କଥା ଜଣେ କରିନାହିଁ, ଖାଲି ଠେଙ୍ଗାଟେ ଧରିଛି, ସେ ଠେଙ୍ଗା ଧରାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ଭିକ୍ଷାଂ ଚତୁର୍ଷୁ ବର୍ଣ୍ଣେଷୁ ବିଗର୍ହ୍ୟାନ୍ ବର୍ଜୟତ ଚରେତ୍ ସପ୍ତାଗାରନ ସଂକୃପ୍ତା ତୁଷ୍ୟତ ଲବ୍ଧେନ୍ତାବତାଗା। ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ଚାରି ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷେତ୍ର ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର। ଏବଂ ବିଗର୍ହ୍ୟାନ୍ ବର୍ଜୟନ ଚରେତ୍, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୂର, ଚୋରି ଡକାୟତ କରିକି ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଛନ୍ତି,
ଅନ୍ୟ ତଣ୍ଟି ଚିପିକିରି ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଗୁଡ଼ାଠୁ ଭିକ୍ଷା ନେବନି। ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣରୁ ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ଏବଂ 7ଟା ଦ୍ୱାର ବୁଲିବ। 8 ନମ୍ବର କଥା ନାହିଁ। 7 ଘର ଭିକ୍ଷା ମାଗିବ, ଯେତିକି ହେଲା ସେତିକି ସେଥିରେ ରହିବ। ବହିର ଜଳାଶୟ ଗତ୍ୱା ଭିକ୍ଷା ନେଇକରି କ'ଣ କରିବ? କେଉଁଠି କାହାର ପାଚେରୀ ଭିତରେ ପୋଖରୀ ଅଛି ସେ ଭିତରକୁ ଯିବନି, ସେଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ବାହାରେ ଥିବା ଜଳାଶୟ ଯେଉଁଠି ସର୍ବସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେଠିକି ଯାଇକରି ସେଠି ବଚନ ବାକ୍ ସଂଯମ କରି ସେଠି ବସିବ। ବିଭଜ୍ୟ ପାବିତଂ ଶେଷମ୍, ଯଦି କିଏ ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତ ଆସିଲା ତା ଭାଗ ତାକୁ ଦେଇଦେବ। ପିତୃଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବ, ସନ୍ନ୍ୟାସର ପିତୃ ଦରକାର ନାହିଁ। ଅଭ୍ୟାଗତ କେବଳ ଦେଇକରି ମୌନ ହୋଇକି ରହିବ। ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଭୋଜନ କରିବି। ଆଉ ବହୁତ ତ ହେଇଯାଇଛି ଆଜି ଭିକ୍ଷା, ଉପରଓଳି ଜଣେ ରଖିଦେଇଥିବା, ନା ରଖି ନାହିଁ। ତାକୁ ଦେଇଦେବ କାହାକୁ, ଯେତିକି ଖାଇବା କଥା ଖାଇକିରି ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇଦେବ, କିନ୍ତୁ ରଖିପାରିବନି। ଏ ପ୍ରକାର କରିକି ଭୋଜନ କରିବ। ଏକଃ ଚରିତ ମହାମହିଂ ଏତାଂ ନିଃସଙ୍ଗ ସଂଯତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଆତ୍ମକ୍ରୀଡ଼ ଆତ୍ମରତ ଆତ୍ମବାନ ସମଦର୍ଶନ। କ'ଣ କରିବ? ଏକଃ ଚରିତ ମହିଂ ଏତାଂ, ଆଉ କାହାର ସଙ୍ଗ ହେବନି, ଏକୁଟିଆ ପୃଥିବୀରେ ବୁଲିବ। ନିଃସଙ୍ଗ, କୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସହିତ ବିଷୟର ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖି ମୁକ୍ତ ସଙ୍ଗ ହୋଇକରି, ସଂଯତେନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ କରି, ଆତ୍ମକ୍ରୀଡ଼ ଆତ୍ମରତମ୍, ଆତ୍ମାରେ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଥିବ। ମାନେ ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ, ଆତ୍ମାରେ ରତି କରିବ, ଆତ୍ମବାନ ହେଇଯିବ। ସବୁ ତ କହିଲେ ଆଉ। ଆତ୍ମା ସହିତ ଖେଳିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନବରତ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିବ। ସାଧନା ସିଦ୍ଧି ହେଇଛି ନାହିଁ ସେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ କାମ କରୁଥିବ। ଆତ୍ମାରେ ରତି କରିବ, ରତି ମାନେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା କେମିତି ମିଶିକିରି ଏକ ହେଇଯିବ ସେ କଥା କରୁଥିବ। ଆତ୍ମବାନ ହେବ, ସବୁ ଏକା ପ୍ରକାର ସମଦର୍ଶନ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବ। ଏ ପ୍ରକାର ହେଇକରି ସଙ୍ଗରହିତ ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସଂଯତ କରି ଜଗତ ବୁଲିବ ଏକୁଟିଆ। ବିବିକ୍ତ କ୍ଷେମ ଶରଣ ମଦଭାବ ବିମଳାଶୟ ଆତ୍ମାନଂ ଚିନ୍ତୟେତ ଏକମ୍ ଅଭେଦେନ ମୟା ମୁନି। ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁନିମାନେ ମନନଶୀଳ। ବିବିକ୍ତ କ୍ଷେମ ଶରଣ, ବିବିକ୍ତ ମାନେ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନିଛାଟିଆ ଜାଗାରେ ବସିବ। ଲୋକ ଜନବସତି ଭିତରେ ନୁହେଁ, 5 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବସିବନି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ମଦଭାବ ବିମଳାଶୟ, ମତ୍ ଭାବ ମାନେ ଭାବନା, ଅନବରତ ମୋର ଭାବନାରେ ରହିବ। ମୋ ସ୍ୱରୂପ ଚିନ୍ତନରେ ରହି ମନରୁ ସମସ୍ତ ମଳକୁ ହଟେଇବ। ମନରେ କାଳେ ସଂସାର କି ଆଉ ଯାଉର କଥା ପଶି ଆସିବ, ତେଣୁ ମୋ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଲେ ମନକୁ ଆଉ ସଂସାରର ମଳ ସବୁ ହଟିଯିବ। ଆତ୍ମାନଂ ଚିନ୍ତୟେତ ଏକମ୍ ଅଭେଦେନ ମୟା ମୁନି। ଏକଂ ଆତ୍ମାନଂ ଚିନ୍ତୟେତ, ଯେ ଆତ୍ମା ଏକମାତ୍ର ଆତ୍ମା ଚିନ୍ତନର ବିଷୟରେ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ କର। ମାନେ ଏକମାତ୍ର ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଧ୍ୟେୟ। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମିଳିଛି, ଅନ୍ୟ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏକମାତ୍ର ପରମାତ୍ମା ଚିନ୍ତନ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଅଭେଦେନ ମୟା, ତେଣୁ ଭେଦଭାବ ରହିତ ହୋଇକରି ପରମାତ୍ମା ଚିନ୍ତନରେ ଲାଗିଯା। ପରମାତ୍ମା ତ ଏକ ଜିନିଷ, ଆଉ ଅନେକ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନିକ୍ଷିତାତ୍ ପୁନଃ ବନ୍ଧମ ମୋକ୍ଷଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନ ନିଷ୍ଠୟା ବନ୍ଧ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିକ୍ଷେପ ମୋକ୍ଷ ଈଶାଞ୍ଚ ସଂଯମ। କହିଲେ ଅନିକ୍ଷିତାଂ ଆତ୍ମନଃ ବନ୍ଧମ,
ଜ୍ଞାନ ନିଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଜ୍ଞାନକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ଏଠି ବନ୍ଧନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ମୋକ୍ଷ କାହାକୁ କୁହାଯିବ, ଏଗୁଡ଼ାକ ବିଚାର କରିବାକୁ ହେବ ଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ। ବିଚାର କରି ବନ୍ଧ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିକ୍ଷେପ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ବିଷୟ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ଭୋଗ କରିବାର ଇଚ୍ଛା, ସେଇଟା ହେଲା ବନ୍ଧନ। ମୁଖ୍ୟ ଈଶାନ ଚ ସଂଯମ, ଆଉ ମୁକ୍ତି ହେଲା ବିଷୟରୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ହଟେଇକିରି ସଂଯତ ହେଇଯିବା। ଏଇଟା ଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଚାର କରି ମନରେ ଥୟ କରିବ, ବୋଇଲେ ତଦନୁସାରେ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଯାଇକିରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବ। ଆଉ ଗୁଡ଼େ ସଂସାର ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯତ ନୁହେଁ, ଆଉ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କ'ଣ ହେବ? ତସ୍ମାତ୍ ନିଜମ୍ୟ ଷଡ଼ବର୍ଗମ୍ ମଦଭାବେନ ବରେତ ମୁନି ବିରକ୍ତ କ୍ଷୁଲ୍କାମେଭ୍ୟ ଲବ୍ଧ୍ୱା ଆତ୍ମନି ସୁଖଂ ମହତ୍। ତସ୍ମାତ୍ ନିଜମ୍ୟ ଷଡ଼ବର୍ଗମ୍, ଷଡ଼ବର୍ଗ କ'ଣ କିରେ ନା କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଇଏ ହେଲା ଷଡ଼ବର୍ଗ। ଇଏ ଛଅଟାକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ସଂଯମ କରେ। ଷଡ଼ବର୍ଗମ୍ ମଦଭାବେନ ଚରେତ୍ ମୁନି, ସଦାବେଳେ ମୋର ଭାବନା କରିକିରି ବିଚରଣ କରିବ ମୁନି, ମନନଶୀଳ। ମନ ଅନ୍ୟତ୍ର କୁଆଡ଼େ ନ ନେଇ ମୋର ସ୍ୱରୂପ ଚିନ୍ତନରେ ଲାଗିଥିବ। ସଂସାରରେ ବୁଲିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ସାଂସାରିକ ଜୀବ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସଂସାରରୁ ହଟେଇକି ରଖିବ ସଂଯତ କରିକିରି, ଏବଂ ଛଅଟା କାମ କରୁଥିବା ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକୁ ହଟେଇବ। ସଦା ସର୍ବଦା ମୋର ଭାବନାରେ ଥିବ। ବିରକ୍ତ, କାହା ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ପ୍ରକଟ କରିବନି। ଅନୁରାଗ ହେଲେ ତ ବାନ୍ଧି ହେଇଗଲା ମୋର ଆଉ। କ୍ଷୁଲ୍କାମେଭ୍ୟ ଲବ୍ଧ୍ୱା ଆତ୍ମନି ସୁଖଂ ମହତ୍। ବିଷୟ ଭୋଗରୁ ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଦେଇ ସେ ଆତ୍ମାନନ୍ଦରେ ମାତିଯିବ। ଆତ୍ମାନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କ୍ଷୁଲ୍କାମେଭ୍ୟ, ଏ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କାମନା ବାସନା, ସାଂସାରିକ ସୁଖ ଲିପ୍ସା, ତାକୁ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇକିରି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ। ଆତ୍ମାନନ୍ଦ, କେବଳ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରିବ। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦମ୍ ପରମ ସୁଖଦମ୍ କେବଳମ୍ ଜ୍ଞାନମୂର୍ତ୍ତି। ଆନନ୍ଦୋ ବ୍ରହ୍ମ, ଆନନ୍ଦ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ବାଟ କରିବ, ଆଉ ବେକାର କଥା କିଛି କରିବନି। ଏ କଥା ବତେଇଲେ। ପୁରଗ୍ରାମ ବ୍ରଦାନ୍ତି ସାର୍ଥାନ୍ ଭିକ୍ଷାର୍ଥମ୍ ପ୍ରବିଶନ୍ ଚରେତ୍। ପୁଣ୍ୟ ଦେଶ ସରିତ୍ ଶୈଳ ବନ ଆଶ୍ରମ ବତାଙ୍ଗମହିଂ। ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରିବ, ସଦାବେଳେ ବୁଲିବ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇକି ରହିବନି। ପୁର ସହର, ଗ୍ରାମ ମଫସଲ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା, ବ୍ରଜାନ ଗୌଡ଼ପଲ୍ଲୀ, ଗୌଡ଼ ସାହି, ସାର୍ଥାନ୍ ଭିକ୍ଷାର୍ଥମ୍, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିବ ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ। ପ୍ରବିଶନ୍ ଚରେତ୍, ପୁଣ୍ୟ ଦେଶ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ, ସହିତ ମାନେ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଭୃତି ପବିତ୍ରତମ ନଦୀ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ, ଶୈଳ ମାନେ ପର୍ବତ, ଯେଉଁ ପର୍ବତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଗ୍ରହ କେଉଁ ପର୍ବତ ଦେହରେ ଅଛି, ଯିବ ସେଠିକି ଆଉ କ'ଣ। ଶୈଳ ବନ
ବିଗ୍ରହ ବି ନଥାଉ, ନଦୀ ପର୍ବତ ବନ ଆଶ୍ରମ ଏଇସବୁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ଯିବ ଏବଂ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବୋଧେ ପଡ଼ିବ, ସହର ଗାଁ ଗୌଡ଼ ଗାଁ ଯୁଆଡ଼େ ପାଇବ ପଶିକିରି ଭିକ୍ଷା କରିବ ଏବଂ ସର୍ବତ୍ର ବୁଲିବ, ପୃଥିବୀର ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିବ। ଆଉ ନଦୀ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ସେ ବନ ଆଶ୍ରମ ସବୁ ବାନପ୍ରସ୍ଥାଶ୍ରମ ପଦେଷୁ ଅଭିକ୍ଷରମ୍ ଭୈକ୍ଷମାଚରେତ୍ ସଂସିଦ୍ଧ୍ୟତ୍ୟାସ୍ୱ ସମ୍ମୋହ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱ ଶିଳାମ୍ଭସା। ସେ ଭିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ବାନପ୍ରସ୍ଥୀମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରମରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ବାନପ୍ରସ୍ଥାଶ୍ରମ ପଦେଷୁ ଅଭିକ୍ଷଣମ୍ ଭୈକ୍ଷଂ ଆଚରେତ୍। ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଫଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁ ବୁଲିବା କଥା କୁହାହେଲା, ସେଠି ବାନପ୍ରସ୍ଥ ସବୁ ଥିବେ, ତେଣୁ ଭିକ୍ଷାଟା ତାଙ୍କଠୁ ନେଲେ ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବା ସହିତ ସେ ଅନ୍ନଟା ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ନ, କାରଣ ସେମାନେ ଫଳମୂଳ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆଣିକି ରଖିଥାନ୍ତି। ଏ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ଭିତରେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ ସେ ଲୋକଟାର ଅନ୍ନ ସେ ଯଦି ପର ତଣ୍ଟି ଚିପିକି ଆଣିକି ରଖିଥାଏ, ସେ ପ୍ରକାର ଅନ୍ନ ଭିକ୍ଷା କରିକି ନେଇକିରି ଖାଇଲେ ବୁଦ୍ଧି ଉଲ୍ଟପାଲ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସାଧନାରେ ବ୍ୟାଘାତ ହେବ। ତେଣୁ ବାନପ୍ରସ୍ଥୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସୁନ୍ଦର କଥା କୁହାହେଲା, ଅନ୍ନ ଭିକ୍ଷା କରିକି ନେଇକିରି ଖାଇକିରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯଦି ଚଳେ ସେଇଟା ସବୁଠାରୁ ଭଲ। ସଂସିଦ୍ଧ୍ୟତ୍ୟାସ୍ୱ ସମ୍ମୋହ, ଯାହାଫଳରେ ତାର ଏଇ ଯେଉଁ ସାଂସାରିକ ମୋହ ଆସକ୍ତି ସେଟା ସବୁ ହଟିଯିବ। ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱ, ସେ ସତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବ, ଈଶ୍ୱର ଆରାଧନା କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାର ବଢ଼ିଯିବ। ଶିଳାମ୍ଭସା, ଅତି ଶୀଘ୍ର ମୋହ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଭଗବତ ପରାୟଣ ହୋଇଯିବ। ନୈତତ୍ ବସ୍ତୁତଃ ୟା ପଶ୍ୟେତ୍ ଦୃଶ୍ୟମାନଂ ବିନଶ୍ୟତି ଅସକ୍ତ ଚିତ୍ତ ବିରମତେ ଇହାମୂତ୍ର ଚିକୀର୍ଷିତାତ୍ ନ ଏତତ୍ ବସ୍ତୁତଃ ୟା ପଶ୍ୟେତ୍ ଦୃଶ୍ୟମାନଂ ବିନଶ୍ୟତି। ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁଛ ତାକୁ ବସ୍ତୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନି, କାରଣ ଇଏ ଦିଶୁଛି ଆଉଟକୁ ନଥିବ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକର ବିନାଶ ଅଛି, ପାର୍ଥିବ ବସ୍ତୁ ସବୁର ବିନାଶ ଅଛି, ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଲୟ, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷକୁ ବସ୍ତୁ ଭାବରେ ଦେଖ ନାହିଁ କି ଗ୍ରହଣ କର ନାହିଁ। ଅନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ାକ। ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ, ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତ ଅନିତ୍ୟ, ତେଣୁ ଏ ବସ୍ତୁକୁ ଅନିତ୍ୟ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି ଅବସ୍ତୁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିବ, କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବନି। ଅସକ୍ତ ଚିତ୍ତ, ଚିତ୍ତ କୌଣସି ଅବିଦ୍ୟା ଅସତ୍ୟ ଅନାତ୍ମ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ନ କରିବା ଉଚିତ, ମାୟା ଲାଗିଯିବ। ବିରମତେ ଇହାମୂତ୍ର ଚିକିତ୍ସିତାତ୍, କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା କର୍ତ୍ତୁଂ ଇଚ୍ଛା, ସାଂସାରିକ କୌଣସି କର୍ମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବନି, କି ସାଂସାରିକ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରିକିରି ତ୍ୟାଗ କରିବ, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ କିଛି ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଇଏ ନାହିଁ। ଯାହା ଏଠି ଦିଶୁଛି ବସ୍ତୁ ବୋଲି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଅବସ୍ତୁ, ଏଥିରେ ସତ୍ୟତା ନାହିଁ, ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବାକୁ ହେବ। ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରିବ ଅନାସକ୍ତ ହେଇକି। ଯଦା ଏତତ୍ ଆତ୍ମନି ଜଗନ ମନୋବାକ୍ ପ୍ରାଣ ସଂହତମ୍ ସର୍ବଂ ମାୟେତି ତର୍କେଣ ସ୍ୱସ୍ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ନ ତତ୍ ସ୍ମରେତ୍। ଯଦା ଏତତ୍ ଆତ୍ମନି ଜଗନ ମନୋବାକ୍ ପ୍ରାଣ ସଂହତମ୍, ବିଚାରବାନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏହି ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତକୁ କଦାପି ସତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନିଜର ବିବେକ ବଳରେ ବିଚାର କରି ଜାଣିଯିବା ଉଚିତ ଯେ ମନ ବାଣୀ ଓ ପ୍ରାଣର ସଂଘାତ ରୂପ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଗତ ଦେଖାଯାଉଛି ଦଦା ଏ ତ ଆତ୍ମନି ଜଗତ ମନ ବଚନ ପ୍ରାଣ ଏସବୁକୁ ନେଇକରି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଶରୀର ଏମିତି ଅନେକ ଶରୀରକୁ ନେଇକରି ଜଗତ ତେଣୁ ଏସବୁ ଜଗତଟା ଏକ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ୟା ଦେହରେ କିଛି ନାହିଁ ୟାକୁ ନେଇକରି आसक्ति रख ना या प्रति आसक्ति रख ना हटई दियो सर्व मायित ये सब माया ये जा मा जी नहीं से माया ये किसी नहीं ये जहाँ जो प्रकार ये माया नहीं ये मिछ गुड़ाक असत्य ये जहाँ यार स्वरूप जहाँ जहाँ दिशुची जो जहाँ देखे आमको आकर्षण कर पकाउछ ये या भितर कि तुमको देखला कि नहीं गला माया तर्केण स्वस्थ त्यक्त्वा तेणु ये प्रकार तर्क करा कि नहीं या भोग करने लालसा सृष्टि हेले केवल बांधी एवं जन्म मरण चक्र पड़ी घांटी हवा काम ये प्रकार चिंतन कर सब त्याग कर न तत् स्वरेते एवं त्याग करने पर आउ से संसार वा सांसारिक ये जो माइक वस्तु पर आकर्षण में पड़ो ना बोले जाकि सन्यासी हम ज्ञाननिष्ठ विरक्त वा मदभक्त बानपेक्षक सलिंगानाश्रमान त्यक्त्वा चरेत अवधिगोचर ज्ञाननिष्ठ विरक्त ज्ञान निष्ठा रखिथिबा व्यक्ति विराग वैरागी ये प्रकार जो मो भक्त मोर भक्तों अथवा जे अन्य कहा उपर निर्भर करती ना चारि आश्रम मध्य कौन से निर्दिष्ट आश्रम चिन्ह धारण कर आवश्यकता नहीं जो मानकर ज्ञान निष्ठा अच्छी निष्ठा माने मु प्रभु कि भल भाव चिन्ह पकेबी ज्ञान माध्यम इथे निष्ठा माने आग्रहातिशय रही संसार प्रति विराग रही प्रकार मोर भक्त अनपेक्षक क्या अपेक्षा न करी से केवल ईश्वर व्यतीत सी सांसारिक कौन व्यक्ति विशेष को अपेक्षा रखे ना ए प्रकार ज्ञानी लोकटा सलिंगान आश्रमान त्यक्त्वा लिंग मान चिन्ह कौन सी आश्रम चिन्ह को शरीर न देखाऊ मैंने पैताटे पड़ो मालिटा पकई मठाटे पिछे ब्राह्मण बोले कह ना नहीं ना तेणु एड़ा एमती सब देखे हनी कि गैरिक घेरा पकई भस्म बुड़ी दंड धरी सन्यासी बोली कह तेणु ये सब चिन्ह तार दरकार नहीं कारण सी ज्ञान निष्ठा अच्छी भक्तिभाव अच्छी संसार प्रति विरक्त रही क्या अपेक्षा रखुनी तार सी निजे निज कार्य कर चलती ए प्रकार लोक कौन से आश्रम चिन्ह देखा दरकार नहीं चरेत अविधि गोचर विधि निषेधर ऊर्ध्व को जाइकरी तार से बुलियो एमती कले हम सेमती कले हेनी इड़ाक निम्न स्तर मानसिकता टिके उन्नत स्तर को पड़े साधना द्वारा एड़ा को सी हटई दब बुद्ध बालकवत क्रीडेत कुशल जड़वत चरेत बदत उन्मत्तवत विद्वान गोचर ज्यांग नैगमस्तरेत कहले से बुद्धिमान होई मध्य बालकों परी खेली पारती बुद्ध बालकवत क्रीडेत
ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକଟା ବୟସ୍କ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲା ଭଳିଆ ଖେଳିବ। କୁଶଳ ଜଡ଼ବତ ଚଳେ, ସମସ୍ତ କର୍ମରେ କୁଶଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଗୁଡ଼େ କିଏ କୋଉଠି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି କେଉଁ କର୍ମ ବାବଦରେ, ସେ କର୍ମର ଫଇସଲା ତୁମ ପାଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କାହାକୁ କହିବନି। କୁଶଳ ଜଡ଼ବତ, ମୁକ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲା ଯେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଖେଳିବ। ବଦତ୍ ଉନ୍ମତ୍ତବତ ବିଦ୍ୱାନ, ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଗଳ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଗୋଚର୍ଯ୍ୟାଙ୍ଗ ନୈଗମଶ୍ଚରେତ, ବେଦବିଧି ଜାଣିଥାଏ ମଧ୍ୟ ପଶୁବୃତ୍ତି, ବେଦୋକ୍ତ ବିଧିବିଧାନ ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଶୁ ଭଳିଆ ଚଳୁଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନିୟମିତ ଆଚାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପରି ହେଇଯିବ। ପଶୁମାନେ କୌଣସି ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୁହେଁ। ସେମିତି ବେଦବିତ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଚାର ବିଚାର ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଟା ଦେଖେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପଶୁ ଭଳିଆ ତମେ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇବ। ଇଏ ହେଲା ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ପାଠ। କହିଲେ ବେଦବାଦ ରତ ନ ସ୍ୟାତ୍ ନ ପାଖଣ୍ଡି ନ ହୈତୁକ ଶୁଷ୍କବାଦ ବିବାଦେ ନ କିଞ୍ଚିତ୍ ପକ୍ଷଂ ସମାଶ୍ରୟତେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯିଏ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଦବାଦ ରତ ନ ସ୍ୟାତ୍, ବେଦକୁ ଆଲୋଚନା କରିକିରି ବାଦ ବିବାଦ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବେଦର କର୍ମକାଣ୍ଡ ଭାଗର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବେ ନାହିଁ। ବେଦବାଦରତ, ବେଦରେ ଜ୍ଞାନକାଣ୍ଡ, କର୍ମକାଣ୍ଡ, ଉପାସନା କାଣ୍ଡ ତିନିଟା ଅଛି। ଲକ୍ଷେ ମନ୍ତ୍ର ଭିତରୁ 80,000 ହେଲା କର୍ମକାଣ୍ଡ। ତେଣୁ ସେ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଭିତରେ ତପସ୍ୱୀ ଯିଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେ କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ବସିଲେ ତ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଇଯିବ ଆଉ। ତେଣୁ କର୍ମକାଣ୍ଡକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ, ଜ୍ଞାନକାଣ୍ଡ ଉପାସନା କାଣ୍ଡ ଉପରେ କହିବ ବେଦ, କିଛି ତା ଏଇ କର୍ମକାଣ୍ଡ ନୁହେଁ। ନ ସ୍ୟାତ୍ ପାଖଣ୍ଡି, ପାପ ଖଣ୍ଡ ପାଖଣ୍ଡ, ପାଷାଣ୍ଡତା ବିସ୍ତାର କରିବେ ନାହିଁ। ହୈତୁକ, ତର୍କ ବିତର୍କରେ ଭାଗ ନେବ ନାହିଁ। ଦଳେ ବସିକି ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ମିଶିବନି। ଶୁଷ୍କବାଦ ବିବାଦେ ନ କିଞ୍ଚିତ୍ ପକ୍ଷମ୍, ଶୁଖିଲାରେ କିଏ କେଉଁଠି ମାଡ଼ ଲାଗିଛି ତୁମେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ କରି କହିବନି। ସେଠି କହିଲେ ଅନ୍ୟ ଦଳ ତୁମର ଶତ୍ରୁ ହେବେ, ବାଡ଼େଇବେ ଗୋଡ଼େଇକିରି, ଲାଭ କ'ଣ ପାଇବ? ନୋଦ୍ ବିଜତ ଜନାତ୍ ଧୀର ଜନଂ ଚୋଦ ବିଜୟତ ନତୁ ଅତିବାଦାଙ୍କି କ୍ଷେତ ନାବମନ୍ୟେତ କଞ୍ଚନ ଦେହ ମୁଦିଶ୍ୟ ପଶୁବତ ବୈରଂ କୁର୍ଜାତ ନ କେନଚିତ୍। କହିଲେ ନୋଦ ବିଜତ ଜନାତ୍ ଧୀର, ନିଜେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ ପୂର୍ବକ କିଏ କ'ଣ କହିଦେଲା ସେଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଚିନ୍ତା କରି ନିଜେ ଦୁଃଖ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଜନମ ଚୋଦ ବେଜୟତ ନତୁ, ଏବଂ କେଉଁ ଲୋକକୁ ତୁମେ ବି ଖରାପ କଥା କହିକିରି ତା ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେଇକିରି ତାକୁ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ କରାନି। ଅନ୍ୟ କଥା ଶୁଣିକି ତୁମେ ବି ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୁଅନି। ଅତିବାଦାଂ ତିତିକ୍ଷେତ, ବଞ୍ଚିବ ସର୍ବଲୋକ ହିତେ ଉଦ୍ବେଗ ନଈ କରାଯିତେ କଦଳେ ପର ଅପମାନେ ବିବାଦ ଚିନ୍ତିବ ମନେ।
ପଶୁଙ୍କ ପ୍ରାୟ ରିପୁ ଭାବ କେବେ କାହିଁ ନ କରିବ। ସୁନ୍ଦର କଥା। ଅତି ବାବାଙ୍କି ତିକ୍ଷେତ। ଆଉ ନାବ ମନ୍ୟେତ କଞ୍ଚନ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକି ଅପମାନ ଦିଅନି, ମନକୁ ଆଘାତ ଦେଲା ଭଳିଆ କଥା ତାକୁ କହନି। ଅତି ବାଦାଙ୍କି ତିକ୍ଷେତେ, କିଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ତୁମକୁ ବି କହିଦେଇଗଲା, କହୁଛୁ ତା ସେ କହୁଛୁ ତାକୁ ସହିଯିବ। ତୁମେ କାହାକୁ ଅବମାନନା କରିବନି। ଦେହଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଶୁବତ, ଦେହଟାକୁ ପଶୁ ପ୍ରାୟ, ପଶୁଙ୍କ ପ୍ରାୟ ରିପୁ ଭାବ, ପଶୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଷଣ୍ଢ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଗଲେ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ନିଜ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟାକର ଗେଁକିରି ପଡ଼ିକିରି ଖୁଆ ଖସିଗଲାଣି, କାହାର ସିଂହ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ତଥାପି ଲଢ଼େଇରୁ ଯିବେନି। ସେମିତି ଗୁଡ଼େ କରନି। ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରୁ ବିରତି ହେବ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ା ପଶୁ ବ୍ୟବହାର, ଏଗୁଡ଼ା କରିବନି। ବୈରଂ ଗୁର୍ଜାତ ନ କେହି ନସି, ତେଣୁ କାହା ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏଗୁଡ଼ା ପଶୁ ବ୍ୟବହାର। ପଶୁ ପରସ୍ପର ଶତ୍ରୁତା କରିକି ନିଜର କ୍ଷତି କରନ୍ତି। ଏକ ଏବ ପରୋ ହ୍ୟାତ୍ମା ଭୂତେଷୁ ଆତ୍ମନ୍ୟବସ୍ଥିତ ଯଥେନ୍ଦୁ ଉଦପାତ୍ରେଷୁ ଭୂତାନ୍ୟେକାତ୍ମକାନି ଚ। ବିଭିନ୍ନ ଜଳପାତ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ବି ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଏକ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରେ ଏବଂ ନିଜଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ପରମାତ୍ମା ହିଁ ବିରାଜିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏକ ଏବ ପରଃ ଆତ୍ମା, ଏକମାତ୍ର ପରମାତ୍ମା ସର୍ବତ୍ର ବିରାଜମାନ। ଭୂତେଷୁ ଆତ୍ମନ୍ୟବସ୍ଥିତା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୂତ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଯଥେନ୍ଦୁ ଉଦପାତ୍ରେଷୁ, ଯେମିତି ଅନେକ ପାଣିପାତ୍ର ଥୋଇଦେଲେ ତା ଭିତରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମିତି ଭୂତାନ୍ୟେବାତ୍ମକାନି ଚ, ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୂତ ଭିତରେ ପରମାତ୍ମ ସତ୍ତା ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ଏକ, କିନ୍ତୁ ପାଣିପାତ୍ର ଥୋଇଦେଲେ ତ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଣିପାତ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅନେକ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ନା? ହଁ, ସେମିତି ପୋଖରୀରେ ଦେଖିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦିଶୁଛି ନା? ହଁ ଦିଶୁଛି। ତେଣୁକରି ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ପାଣି ଥୋଇଲେ, ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ଥୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେମିତି ଅନେକ ହେଇକିରି ଦିଶନ୍ତି, ଇଏ ସେମିତି ପରମାତ୍ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ଚିନ୍ତା କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ଜୀବାତ୍ମା ବି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମେ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନି ଏବଂ ତୁମେ କାହାକୁ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ କରନି କି ତୁମକୁ କିଏ ଖରାପ କଥା କହିକିରି ଉଦ୍ବିଗ୍ନ କରିବା ଚିନ୍ତା କଲା, ଚୁପ୍ ରହିଯିବ। ତୁମେ କାହାକୁ ଖରାପ କଥା କହିକିରି ତା ଚିତ୍ତକୁ କ୍ଷୁବ୍ଧ କରନି। ତୁମକୁ କିଏ ଗାଳିଗୁଲଜ କଲା ତାକୁ ସହିଯା। ନାବ ମନ୍ୟେତ, କାହାକୁ ଅପମାନଜନକ କଥା କହ ନାହିଁ। ପଶୁମାନେ ନିଜ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ଲଢ଼େଇ କରନ୍ତି, ସେଭଳିଆ କାହା ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରି ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପାଇଁ। ଏକ ଏବ ପରୋ ଆତ୍ମା ଭୂତେଷୁ, ସେଇଟା କାହିଁ କହିଲ? ଏକ ଏବ ପରୋ ଆତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା ଏକ ଏବଂ ସର୍ବତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଭୂତେଷୁ ଆତ୍ମନ୍ୟବସ୍ଥିତ, ଏବଂ ସବୁ ଭିତରେ ଜୀବାତ୍ମା ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି, ପରମାତ୍ମା ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି। କେମିତିକା ନା, ଯେମିତି ଜଳପାତ୍ର ଯେତୁଟା ରଖିବ ତା ଭିତରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମିତି ପରମାତ୍ମା ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଏକ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଭିତରେ ରହିଛି। ଏସବୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହିଁ ପରମାତ୍ମା। ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ଅଲବ୍ଧ୍ୱା ନ ବିଷାଦେତ କାଳେ କାଳେ ଅସନଂ କ୍ୱଚିତ୍, ଲବ୍ଧ୍ୱା ନ
हृष्यते धृतिमान उभयम दैवतंत्रितम अलब्ध्वा न विषीदे भिक्षा करिया जाऊच 7टा द्वार भिक्षा हो अधिका नुहे जदि केही देलेनी दुख करनी काले काले अशनम क्वचित केतले भिक्षा मागे तो प्रचुर मिलला से आनंद हवा दरकार नहीं जोदिन कोदिन किसी मिलूनी किसी नहीं उपास रोदिन प्रचुर मिलला आनंद हबार नहीं मोटे मिललानी दुख करार नहीं कारण ये जो प्रचुर मिलवा बा न मिलवा यहाँ धृतिमान उभयम दैवतंत्रितम जे प्रकृति में ज्ञानी लोक से चिंता करें यहाँ दैवाधीनम मिलवा न मिलवाटा है मो पाठर किसी नहीं मत आज खाइबा मिल कि नहीं से कथा मत जी सृष्टि कर प्रभु सब जानते कौटू किमिति खाइबा मिल सी ता व्यवस्था करती तेणु यहाँ दैवतंत्र तो खाइबा मिलला खुशी होगा न मिलला दुख करवा यहाँ करे कहीं ये सब ईश्वर इच्छा हुए तो इच्छा किसी हेनी से गाँ से लोक अच्छा 7 द्वार मागिलु कहीं देलेनी किए कौन कर कौ दिन गला आसिक गोटे द्वार मागिल यथेष्ट मिलला खाई आहरी बढ़ यही प्रकार तेणु से सुख दुख करे यहाँ सब ईश्वर इच्छा हुए दैवतंत्र आम प्रारब्ध अनुसार कौ दिन आमको खाइबा जोग नाई अनुसार हम तेल आहारार्थ समीहेत युक्त तद प्राणधारण तत्व विमुच्यते तेन तत् विज्ञाय विमुच्यते पहले अन्न भिक्षा निश्चित रूपे मागिया आवश्यक कारण भिक्षा द्वारा ही प्राण रक्षा हम आहारार्थ समीहेत युक्त तत् प्राणधारणम और मागिवाटा तो भल काम नुह ना ठीक कथा ताले सन्यासी कहीं मागियो जे न मागिले कौन असुविधा ना कि कथा प्राणधारणम जीवन को धरिक रखापी खाद्य दरकार से खाद्य सन्यासी कौटी कौन चाष कर तेणु मागिया को हम मागिवाटार लज्जित हबार किसी नहीं आहारार्थम समीहित युक्त तो प्राणधारण प्राण को धरी रखापी बचापी खाद्य दरकार तेणु ताकू सन्यासी माइक खाइबार कौन असुविधा नहीं तत्व विमुच्यते तेन तत् विज्ञाय विमुच्यते आ खाइले प्राण प्राण रहिले तुम्हें तत्व जिज्ञासा कर तत्व को बुझ एवं मुक्ति पथर पथिक हम न खाई न बंचले आ बुझ कौन तेणु जदृच्छया उपपन्नान्न अद्यात श्रेष्ठ मुतापरम तथा बास तथा सज्जा प्राप्त भजत मुनि जदृच्छया उपपन्न मोर गोटे गदी ना मुझे सन्यासी ए प्रकार चिंतन करवा भूल तार कौन सी जिनस प्रति स्पृह रहा ठीक नुहे कि जदि किए जन डाकी नहीं गला आज आप मो घर अतिथि सी गोटे गदी देखला प्रभु ये शुंतु असुविधा किसी नहीं आराम शोल जदृच्छया उपपन्नान्नम किए पखाड़ मेचे देला खाईदेल किए गरम देला खाईदेल किए डाकी नहीं पलौ बिरियानी देला खाइब किसी असुविधा नहीं किंतु सीटा सबुदिन खाइबी न मिलने कौट कौन चोरी करी सी कथा चिंता करनी जिते जहाँ मिलला दैवायत्त तदनुसार खा अन्नम अद्यात श्रेष्ठता परम सी उत्कृष्ट अन्न हो निकृष्ट हो सी चिंता छाड़ी जिते जहाँ मिलला पकई दूथा तथा बास सीमती वस्त्र खंडे वस्त्र तो पिंधबनी कौ पिन
ତଥା ଶଯ୍ୟାଂ ଶେଜ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇ ପ୍ରକାର କେତେବେଳେ କିଛି ନାହିଁ ହଁ ତଳେ ଶୋଇପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ଅଛି ବେଳେ ଡଲ୍ଲପ ଗଦିରେ ଶୋଇଲ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯିଏ ଯେତିକି ଯିଏ ଯାହା ଦେଲା ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଟା ନିଜର କିଛି ନାହିଁ ମାଗିକିରି ଚଳିବା କଥା ଆଉ ପ୍ରାପ୍ତମ୍ ଭଜତ ମୁନି ଯାହା ପାଇଲା ସେଇଥିରେ ଖୁସି ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ମିଳିଲା ପକାଇଦେଲା ଖରାପ ମିଳିଲା ଖାଇଲା ସେ ଯେଉଁଠି ଯାହା ମିଳିଲା ଡଲ୍ଲପ ଗଦିରେ ଶୋଉଛି କେତେବେଳେ ତଳେ ଗଡ଼ୁଛି ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ପାଇବ ତଦନୁସାରେ ସିଏ ଚାଲିବ କିଏ ମୁନି ମନନଶୀଳ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ତ କିଛି କରିବନି ଦରିଦ୍ର ଆଉ ମାଗିଲେ ଯାହା କରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଶେଷ କରିବା ଶୌଚମ୍ ଆଚମନମ୍ ସ୍ନାନମ୍ ନତୁ ଚୋଦନୟା ଚରେତ୍ ଅନ୍ୟାଂଶ ନିୟମାନ ଜ୍ଞାନୀ ଯଥାହମ୍ ଲୀଳୟେଶ୍ୱର କହିଲେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ସମସ୍ତ କର୍ମ ବିଧି ଓ ନିଷେଧର ଅଧୀନ ହୋଇ ନ କରି ଲୀଳା ପରି କରୁଛି ଶୌଚଂ ଆଚମନମ୍ ସ୍ନାନମ୍ ନତୁ ଚୋଦନୟା ଚରେତ୍ ଇଟା ବିଧି ଇଟା ନିଷେଧ ଇଏ ବିଧି ନିଷେଧକୁ ନେଇକରି କର୍ମ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏଠି କ'ଣ ଗାଧେଇବୁନି ଶୌଚ ଆଚମନ ସ୍ନାନ ଏଗୁଡ଼ା କରିବାକୁ ହେବ ଆଉ ବିଧି ନିଷେଧକୁ ମାନିବା ସହ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତୁମେ ବିଧି ନିଷେଧ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ଥରେ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତ ସ୍ନାନ କରିବା ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତେଣୁ ଶୌଚ ହେବ ସ୍ନାନ କରିବ ଆଚମନ କରିବ ଏଗୁଡ଼ା କରିବ ବିଧି ନିଷେଧକୁ ହଟେଇକିରି ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ ସେହିପରି ଶୌଚ ସ୍ନାନ ପ୍ରଭୃତି କର୍ମ ବିଧିବାକ୍ୟର ଆଧାରରେ ନ କରି କରିବ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବିଧି ନିଷେଧ ମାନିକିରି କ'ଣ ଯାହା ଅବତାର ନେଇକି ସବୁ କରୁଛି ନା ବିଧି ନିଷେଧର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନେଇକି କିନ୍ତୁ ସବୁ କରୁଛି ସେମିତି ଯିଏ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଯିଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସିଏ ଗାଧେଇବନି ବୁଲୁଥିବ ଆଉ ବୁଲା କିନ୍ତୁ ଗାଧେଇବ କେତେବେଳେ ଗାଧେଇବ ଆଚମନ କରିବ ସ୍ନାନ କରିବ ସବୁଗୁଡ଼ା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହୁଥିବ କେତେବେଳେ ଅପରିଷ୍କାର ରହିଲା କିନ୍ତୁ ତେଣୁ ବିଧି ନିଷେଧ ତା ପାଇଁ ଲାଗୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା କରିବ ଏତିକି ରହନ୍ତୁ କାଲି ଦେଖିବା ସନ୍ନ୍ୟାସ କଥା ଚାଲିଛି ଏଠି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସରିବ ଆଉ